बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इख्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत शफ़ाअत लिल उम्मते। दे बाब की दा खबर कई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपला यौ दुआ आखिरत द पारा ज़ख़ीरा कड़े दा पट कड़े दा। बाब मक़सद रब्बुल इज़्ज़त दुआगाने द हर चा क़बले मनी तो दुआ द क़बले दल द पारा दा से शर्त न दे चे इंसान दे खामखा खसड़ी नेक सड़ी दी कला कला अल्लाह द ख़पलो बंदेगानों के द ढेर गुनाहगारान सवालुन पूरे की दुमरदा च दुआ अदब दारे चे इंसान देने की यव अदबी और शर्ती ब्यादा हर नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआगाने अक्सर कबूल करी दी पूरे करी दी। बाद दुआगाने दासिरी चे नदी कबूल करी। दे बाब के दो हदीस बयान है और द्वाड़ो मजमून चूँकि यव दे ज़कमंग बद्वाड़ा वायु इंशाअल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम दुआ करे दा रब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। तो कौम खिलाफ के दुआ करे दा चिराबदी तबाह के और तबाह वजह कुरान मजीद खोद लिदा चे अल्लाह अगत वेली चिस्ता पदे कौम के सो की मान नरोड़ी ला योमिन मिन कौमिक इल्ला मन क़दामन। तो अल्लाह खबर करो चिस्ता पदे कौम के बलसो की ईमान न रोड़ी तो चा चरावड़ रहे बस दी बरोड़ी। तो देवजना जुलम न रेकड़े अगत अल्लाह खुद न उकला चरा कौम टोल काफिर दे और तरडे लरे लरे पूरे पदी के सो की ईमान रोड़न की निश्ता और नए मोमिनान के पैदा की ना वस्ताद नस्ल न पैदा की। तफसीर ने कि नबिया नूह अलैहिस्सलाम यो गुनाहगार और ज़ालिम पैगम्बर साबित है। तागे वजह नबिया नूह अलैहिस्सलाम दुआ उकड़ा चिरबा दुनिया के शोक को रबाद मपरे दे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआगान में कुरान की लिखी दी फ़हबली मिन लदुनक वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याक़ूब। अल्लाह दागम दुआगान कबूल करी अगले सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करे दा हबली मुल्क बादी मलदा से हुकूमत रा के चा शान हुकूमत दबल चा नहीं दागम कबूल करे दे हदीसुन दा मतलब नहीं चे अल्लाह दा पैगम्बरान न मनी अल्लाह दा हर चा दुआ कबले पूरा गई दबाद खल्क़ व दबाज न पूरा गई दबाद खल्क़ ख्याल लाए चे गंडे जमुंग पैगम्बर चाहता खैरी न निकली पता नहीं लगी जदे खल्क़ को हदीस न निकली और कना दी वाकिफ़ न दी द कुरान नौम कुरैशों के नाम बनाम लकदा अबू लहब ते खरीक ली रियाल और ज़कवान दो कबीले दी अगी ते खरीक ली मुज़र और कबीले दा दागी बारह के खरीक ली काफिर मुशरिकान ईमान अंदरोड़ो दागी खिलाफ़े वेल दी च रब्बे तबारा बा सल्लत अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ पदी माने दास कालुना कहत रावले लग संग जद यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़माने के तो दे हदीसुन दा कम वायु दे मतलब न रे कम खल्क़ अगस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर दास खल अख्तरे चे अगीता बद दुआ कर दुआगान कले दो अबू तालिब बारे के दुआ करे चरब देव बखीख
نو قرآن هغې نه منې کړی دی. پیغمبر له نه ښایي چې د یو مشرک دپاره ایمان د بخښنې دعا وکړي. نو بهرکیف دا حدیث کوم چې وایو د دې مقصد هغه نه دی کوم چې بیانوي خلک. اصل کې د هر نبی دپاره یو دعوتی یو دعای لکل نبی دعوت ومنع حدیث د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د هر نبی یو داسې دعا ده چې الله هغه یقیني قبلوي. دعوتن مراد داسې دعا چې هغه یقیني قبلوي او یقیني پوره کیږي. دا د هر نبی سره د الله وعده ده. درې دا مطلب نه چې نره دعاګانې به نه پوره کیږي. ډېرې دعاګانې د انبیاء علیهم السلام الله پوره کړي دي. خو د یوې ورسره وعده کړې ده چې هره دعا ته کښېنه یو دعا به په هغې کې زه قبلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما بې شمېره دعاګانې الله قبول کړي دي، خو یو دعا ده کومه چې الله ما سره یقیني وعده کړې ده. فورید ان شاء الله ان اختبیا دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامه. نو زما اراده ده ان شاء الله. ګوره الله چې لوز وکړي الله لا یخلف المیعاد، ته لوز خلاف نه کوي. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې ده چې ستا یو دعا به ضرور قبلو. ستا خو خدا که اوس یې کوې او که بیا یې کوې. نو ده ویل چې یا رب هغه دعا به زه آخرت کې کوم، اوس یې نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله زما هغه دعا هغه لوز ما سره کړی دی ان شاء الله. دلته دې لپاره نه وي چې ګنې شک دی، دې ته د برکت لپاره وي. زه غواړم که چېرې الله وغواړي ان اختبیا دعوتي، اختبا پټول، ذخیره کول، چې زه پټه کړم خپله دعا د شفاعت له امتی د خپل امت لپاره یوم القیامه د قیامت پر ورځ. یعنی ما یو ډېره قیمتي دعا چې د هغې د قبلولو او د پوره کولو الله ما سره وعده کړې ده، نو هغه ما د خپل امت د شفاعت پټه کړې ده. نور احادیثو کې ورسره دا راځي چې لمن لا یشرک بالله. امتیان دو قسم دي. دا اوس چې څومره خلق دی په دې دنیا کې دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي. څه مطلب دی چې امتیان دي؟ امت دو قسمه، یو هغه چا چې ایمان راوړي او یو هغه چې هغه ایمان نه راوړي. زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم د دې خلقوم پیغمبر دی، دی ته هم هغه لېږلی شوی دی. نن یو کې هندو اسلام راوړي نه په موسی علیه السلام نه راوړي ایمان، او په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي. که یو چینی یا روسی ایمان روړي نو هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان روړي. د دې وجه نه دې ټول ته امت وایي په دې لحاظ. اوس چې کله مونږ ټول مراد واخلو نو هغې ته امت دعوت وایي. مطلب یې دا چې الله دې ټول خلقو ته د هغه د وخت نه والې تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان پیدا کړي، څومره خلق پیدا کړي، د دې ټولو نبي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه داعی د ټولو خلقو دی. یو امت استجابتي مسلمانان چې دی منلې دا د هغه خبره، دا ټول هغه امتیان دي په دې لحاظ چې بل پیغمبر نشته دی قیامت پورې. او نن که هر څوک ایمان لري نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لري، الله هغې به د نجات باعث کړي. خدای کې جمله لګولې ده په نورو احادیثو کې چې لا یشرک بالله شیئا. دا هغې امتي دپاره چې د الله سره شرک نه کوي. کم خلک چې شرک کوي غیر مسلم، عیسایان، نصرانیان، یهود، هنود، چینیان، دا خو ته وودل. خو مونږ له خپل فکر هم پکار دی. مسلمانانو له مسلمانۍ دعوه کوو، مونږ د ایمان دعوه هم کوو، خو که مونږ کې شرک موجود وي نو بیا مسله ګوره خرابه ده. د شرک خو نن ښکلې لګي،
داسې قبر نشته چې هلته خلک سر نه ښکته کوي داسې قبر نشته چې خلک هغه ته آواز نه کوي را مدد شو ورته نه وایي دا شرک دی ځان به د شرک نه بچ ساتل پکار دي الله هغې به یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق کېږي خو که یو سړی د شرک ارتکاب کوي نو دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم دی الله دې مونږ نه محروم کوي کوشش پکار دی چې انسان خپل عقیده سمه جوړوي په قصو باندې ایمان مه لرئ د خلکو په خوبونو باندې ایمان مه لرئ واضح قرآن او حدیث باندې ایمان ولرئ دې لپاره چې ایمان سالم شي ډېر خلک د آتشي کیسې کوي دونای وي چې تو خبر نه کنه پلان کې دا چل کېدو پلان کې دا چل کو به مونږ ته د کتابونو کې دا لیکلي دي چې یو سړی په هوا کې الوزي کنه هوا کې یا هغه د شګو نه سره زر جوړوي یا نور څه داسې حرکات کوي مونږ هغه ته نه ولي وایو نه ورته مسلمان وایو ترکه چې مونږ د هغه عقیده او د هغه عمل قرآن او سنت لاندې کتلي دی که د هغې مطابقي نو ټیک دا مونږ واخلو هغه ته ښه سړی ووایو مؤمن ورته هم ووایو که د هغې موافق نه وي نو مونږ وایو دا دجال دی دا دجالان بلا شي دي او دې بوتې کوي بیا خلقو ته غلط عقیدې ښیي چې دا د فلانکي بابا د لمن د لاندې دی دا د فلانکي لاس ته پرې راپاسه الله یې پرېښی دی د الله په ذات کې او د هغه په صفت کې شرک مه کوئ کائنات کې پیدا کوونکی الله دی رب هغه دی د هر څه کوونکی هغه دی د نفع او د نقصان اختیارمند هغه دی دې حالاتو کې دا کم چې تیریږي دی کې تاسو وکتل تکلیف ولې راغلی دی په دې وجه راغلی چې د فلانکي یولسمه مې نه ده کړې او لرې کوي وی څنګه چې د هغه یولسمه وکړو دا شرکونه دي د الله بندګانو دې نه روزه الله نه علاوه بل څوک اختیارمند د نفع او د نقصان نشته دی و د شرکی عقیدې نه مروزه شرکی اعمالو نه مروزه سفارش وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امتیانو خدا غچا چغي لا یشرک بالله شیئا چې الله سره شریک نه جوړي دویم حدیث هغه د کسیز دی صرف الفاظ لګ بدلني او داغه آخری راوی سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث بیانې کل نبی سال سوالا هر یو نبی د الله نه یو یقیني سوال کړی دی او الله یقیني طور قبول کړی دی یا دا ویلو چې او قال لكل نبی دعوت قد دعا بها فاستجيب معنی یو دا چې هر نبی یو داسې دعا کړی د الله نه چې الله هغه دعا یقیني قبول کړی دی الله نه دعا کوي که پوره کیږي او که نه پوره کیږي دا تعبد وي عبادت دا الله دې یو څیز غواړي الله یې نه درکوي دل برداشت کېږي ما غواړه دی خلکو ځان له یو شی جوړ کړی مال نه راکوي ولې نه راکوي موږ مخکې دا مسله واضح کړې ده حدیثو کې راځي چې کله یو سړی د الله نه سوال کوي نو الله پوهېږي چې دا څیز زما د بنده لپاره د فایدې دی او که د نقصان دی په دې الله پوهېږي انسان به نه پوهېږي زمونږ ماشومان چې کله زمونږ نه چاړه غواړي چاکو غواړي تماچه غواړي چېرته نو خلک ورکوي پلار مور ورکوي ول دا خو انسانان دي د خالق او د مخلوق منځ کې څه نسبت دی زه یو څیز غواړم ما دپاره هغه مفید دی زما په خیال کې لیکن دا الله په علم کې هیڅ څه فایده نشته ما دپاره الټا نقصان دی مونږ ځان نه پېژنو مونږ الله نه مرور شو چې دا وګوره پلانې شی غواړم او نه راکوي ویښه کوي ته په دې څه پوهېږي چې ستا لپاره څومره مفید دی بعضې خلک مال غواړي وي نه راکوي وی هغه ته پته چې ته پې شیطان کېږي شی غواړي خلک لیکن الله یې نه ورکوي نو د هغې وجه دا وي چې هغه ته پته وي چې دا د لپاره مضر دی خپل بندګان له نقصان ورکول نه غواړي لیکن د انسانانو چې کوم سوال کړی نه هغه بې ځایه نه دی
دا عبودیت ته بندگی ده، عبدیت ته بندگی ده. ته چې سوال کړی نو اوس به الله یو څو کارونه کوي، الله پوره نه کو. نو یو دا دی چې د الله علم کې دا وا چې دې سړي باندې څه شر راځي، الله دا خو معلوم دی خپل پروګرام. دا یو سوال چې پوره نه کړي الله د دې په ځای ته هغه شر رستو کی د ایماله سره کوي. ولې نه کوي؟ مونږ بار بار ویلي دي مونږه الله پیدا کړی یو، زمونږ کل علم الله ته مونږ ته څه پته نشته. په دې وجه په الله کامل یقین ساده چې زما د پاره یو څیز مفید نه الله به راکړي، که نه راکړي هغې کې به د هغه څه حکمتونه وي. یو حکمت دا دی چې یو داسې شر چې هغه په انسان را روانو د سوال وکړه چې الله مال فلانی څیز راکړه او الله هغه پوره نه کو، نو الله د ده نه هغه شر لرې کړي. حدیث کې راځي که دغه ونه کړي دا یې په ځای بل خیر ورله ورکړي. کله مونږ یو څیز نه غوښتی هغه راشي، دا ولې راشي؟ دا د هغې څیز په بدل کې کوم چې مونږ غوښته او نه راته. او دریم شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودلی چې یزدخر له فی الاخره، الله والله دا د آخرت ذخیره کی. سوال یې کړی دی الله دې دواړو کارونو کې یو پوره نه کو نو دا والله آخرت لګي دي. هلته ورته وایي ما نه غواړه څه چې غواړه. اوس انسان جلدباز دی که نه، دی تلی کې درغونی دی وي هغه څه دې کېږي څه چې زه غواړم، وینا کېږي هغه څه چې الله غواړي. خپله بندګي وپېژنه، غواړو به ترې غواړو، دعا به کوو، خپله بندګي به ښکاره کوو چې او مونږ د الله بندګان یو. لیکن الله چې کوم څیز مفید ګڼي زمونږ دپاره په یې کې د هغه حکمت یې نه به راکوي، او که نه مفید نه وي حکمت پکې نه وي نو الله هغه نه راکوي. هغې سره بیا دغه درې کارونه کوي. دل برداشته کېږه مه، خفه کېږه مه چې الله زما نه مني. ولې نه مني؟ هغه شیطان ته سوال کړو چې ربه قیامته پورې مهلت راکړې، هغه ویې زه ټیک ده انک من المنظرین. دا څه وایي خلک زموږ نه مني. ولې نه مني؟ الله د هر بنده دعا چې کوم دی قبلې الله بتا چا پوره کړي چا نه کړي پوره. دا هر نبی او دعوت ته قد دعا بها فاستجیبت، هغه دعا کړې ده او سوال قبول کړی شوی دی. فجعلت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامه، نو ما خپله دعا سفارش جوړ کړی، شفاعت د خپل امت دپاره او دا به د قیامت پر ورځ کوم. یعنې زه د هغې خاص دعا نه کومه چې الله یقیني پوره کوي زما دنیا کې ته فایده نه اخلم. داسې انسان بتالی دی چې هغه ته الله یو یقیني وعده کړي چې ته یو سوال وکړه به زه یقیني طور پوره کوم. هغه سره د خپل امت فکر دی. دا بیا بدرتنی خبره ده، دا د امت فکر دی. هغه سره د امت فکر وایي دی به څنګه جنت ته ور داخلوم. هغه د هغې چا دپاره دی چې هغې شرک نه کړی، او د هغې چا دپاره دی چې هغه ګنهګار مسلمانان دي. خو دلته بیا هغه خبره چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره حق ادا کړی دی، هغه سره زمونږ څومره فکر څومره غم دی، او زمونږ په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت څه اهمیت دی، هغه سره زمونږ څومره مینه ده، څومره مونږ د هغه ذکر کوو، څومره مونږ په هغه صلی الله علیه وسلم وایو. لکه پښتو غیرت هم پکار دی چې یو ذات خپله هغه دعا چې یقیني قبلیږي هغه زمونږ او ستاسو دپاره د آخرت ذخیره کړې ده چې زما امت الله وبخي. نو باید چې مونږ په هغه صحیح ایمان راوړو، هغه سره صحیح محبت وکړو، د هغه د عمل په مخ کې، د هغه د قول په مخ کې، د هغه د سنت په مخ کې د بل چا خبرې نه منو، نه د کاکا نه د ماما نه د ښځې نه د بل نه د بل، بلکې هغه څوک کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مقصد دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.